नमस्कार जय जगन्नाथ मु एक भिडियो आपको स्वागत जनाऊँगी। तो पिलामाने मु आशा करी आपने समस्ते भलरे थे। तो पिलामाने आम बहुत खुशी कथा कारण जोटा आमर 20 एग्जाम थिला तो ताहा हमको पुणी 2 दिन टाइम देला जोटा कि आमर इंग्लिश एग्जाम जोटा कि पूरा शेष रहा जाऊँगी। तो जो इंग्लिश एग्जाम ना पिलामाने आपनकर 20 रहा जाऊला तो ताहा होची 24 रे पिलामाने बुझिपार ना 24 रहा जीव 24 रे हेबो पिलामाने आउ जोटा आपनकर एसईसी 2 थिला आपनकर माने गणमाध्यम और गणयोगायोग ताहा पिला माने 22 तारिख रे हेबो। तो आमको प्रथमे गणमाध्यम और गणयोगायोग विषय पढ़िबो। तो तेणुक आज आपण मैंने तार सिलेबस जानवे तार पाठ्यक्रम अति सहज बुझीपारे पिला माने। तो तेणुक दयाक जो मैंने नुआ कर आसो तो दयाक लाइक करो तापर सब्सक्राइब करो एवं शेयर कर पिला माने। तो चलो देखिबा आमे प्रथमे ना पिला माने ए वीडियो रे केमिति माने शॉर्टली बुझी हबो तो ताहा हमको जानिबा पई पड़िबो। तो हमर प्रथमे माने एई यूनिट माने एई विषय रे तीनोटी यूनिट अछि जोटा कि देखिबा को गले प्रथम यूनिट रे गणमाध्यम तार प्रकारभेद अछि, तापर द्वितीय रे अछि गणमाध्यम रा सामाजिक दायित्वबोध, तापर तृतीय रे अछि गणयोगायोग रा संज्ञा और स्वरूप उपादेयता पिला माने। तो तेणुकर आमको प्रथमे फोकस करबा पड़िबो जे गणमाध्यम तार प्रकारभेद यूनिट रे पिला माने बुझि पारला ना। तो तेणुकर चलो आज आम गोटे वीडियो रे ना पिला माने पूरा यूनिट पढ़ीदेवा। तो तेणुकर चिंता करंतु नाही, आपण जदि कोडी बुझी न पारिबे तो मते डायरेक्ट कहि पारिबे। तो तेणुकर किछि चिंता करिवार नाही पिला माने। तो आम पाखरे बही आउ दरकार नाही, तो तेणुकर मो पाखरे हाथ लेखा नोट अछि। तो तेणुकर चलो भल भाबरे बुझिबा पिला माने। आ गोटे कथा हाँ देखंतु तो आपनकर एटा हैला पिला माने ना दक्षतामूलक पाठ्यक्रम ये आप देखिपे। तो ये पीडीएफ मु ग्रुप रे सेंड कर देछि। तो जो मैंने देखी ना देखी नेबे। तो जोटा कि आम एसीसी 2 रे अच्छी गणमाध्यम और गणयोगायोग तो आपने देखिपे। तो कौन रही अछि तो यहाँ आम पर जाना। तो चलो यार 100 मार्क हो पारे पिला माने। तो तार किछि माने मेंशन करा जाइयो नाही। तो एटा जेमिति कि 80 मार्क रो मेंशन करा जाइथिला तो हमको 100 मार्क देबा पई पड़िला। तो ताहार किछि माने नोटिस आसी ना जे यार 80 मार्क रो एग्जाम हेबो बोले। तो चलो अधिक टाइम वेस्ट न करिकी प्रथमे जानि नेबा से विषयटी। तो देख पिला माने आमको प्रथम यूनिट जोटा कि थिला गणमाध्यम और तार प्रकारभेद बुझिपार ना पिला माने। तो आमको एई यूनिट रे ना पिला माने दुईटी यूनिट सिलेक्शन अच्छी मैं दुईटी प्रश्न सिलेक्शन अच्छी। तो प्रथम यूनिट रे ना पिला माने गणमाध्यम कौन और यार प्रकारभेद कौन दर्शाओ। तो यही दुईटी क्वेश्चन अच्छी। तो आपड़ जदि ये गोटे यूनिट रे एतिकी पढ़ी जाऊँच ना पिला माने मु आपनको जोटा एबे देबी तो गोटे यूनिट पई आउ जम्मा टेंशन नाही। तो तेणुक वीडियोटी शेष जाए देखंतु। तो पिला माने देखो मु भाविली केमिति पिला माने भल भाबरे पढ़ी पारिबे ताहा भी कम समय रे। तो तेणुक मु आपनको हाथ लेखा नोट दउछि पिला माने। तो जदि को जगह मध्य न बुझी पारिबे तो मते डायरेक्टली कांटेक्ट करिवे। तो ताहा किछि चिंता नाही। तो चलो जानिबा जे गणमाध्यम कौन और यार प्रकारभेद पुणी कौन पिला माने। तो चलो देखिबा एटा हमरो मिड सेम रे मध्य मु क्लास करिथिले। तो छाड़ो से सब। तो चलो जानिबा। तो पिला माने देखंतु एभली प्रश्न आसी पारे जेमिति कि गणमाध्यम कौन तापर यार प्रकारभेद कौन। जदि माने एथि मध्यरु दुईटी मध्यरु जो भी प्रश्न आसुना पिला माने डायरेक्ट एई आंसर ही लिखिबो पिला माने। मु आपनको कहि दउछि जे जदि गणमाध्यम कौन तो आपण माने जानि सारि जाइथिबे। तापर प्रकारभेद कौन ताहा मध्य जानि जिवे पिला माने। तो चलो वीडियो टिके लंबा हेई पारे। तो तेणु करी वीडियो को टिके अधिक भाव में समय देकी देखिबा पई पड़िबो। तो जहाँ हेले मध्य गोटे दिन आपणकर गोटे यूनिट सरी जाउछि। तो तेणुक वीडियोटी शेष जाए देखंतु पिला माने। तो चलो डेरी न करी बुझिबा पिला माने। तो देखंतु आपण को यहाँ उपक्रम देवाई पड़ो जोटा कि इंट्रोडक्शन। तो चलो जानिबा। तो गणक पाई सूचनार माध्यम हेउछि गणमाध्यम जोटा कि गण प्लस माध्यम इक्वल टू गणमाध्यम पिला माने बुझिपाल ना। तो आम पाई जो सूचना अच्छी ना पिला माने ताही हेउछि गणमाध्यम जोटा कि देख गणकर और गणक पाई जहाँ उद्दिष्ट ताही गणमाध्यम। देख गण कहिले एक समुदाय को बुझा जाए। तो गण कहले कौन ना पिला माने एक
ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝିପାରିଲ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ତ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ତାହାର ସହାୟ ବା ତାର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଗଣସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ଦୁଇଟି ମିଶିକି ଯଥା ଗଣସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହାର ଇଂରାଜୀ ରୂପରେ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ନା ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପିଲାମାନେ ଗଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ, ତ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚାଇ ଦେବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯେମିତିକି ଓଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ନା ଆଜି ପାଣିପାଗ ଏତିକି ଅଛି, ତ କାଲି ଆପଣ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଏ। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନରେ ଏତିକି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କେମିତି ଲେଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ। ତ କ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପିଲାମାନେ। ତାହା ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ସୂଚନାକୁ ହିଁ ସବୁଦିନ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତା ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିଲା, ତ ତାହା କ'ଣ ଘଟିବ, ତ ତାହା ସବୁ କିଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର। ତ ଦେଖ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତତ୍କାଳୀନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସୂଚନାର ମାନେ ସ୍ତରଭେଦ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ସୂଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଶକ୍ତିର ସୂଚନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସୂଚନା ମାନେ ଦେଖ ସାହୟୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେମିତିକି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଓଟିଭି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜି ଆର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେମିତି ଓଟିଭିରେ ଅଧିକ କିଛି କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଦରକାର। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମୁଦ୍ରିତ, ମାନେ ଗରେ ହେଲା, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ହେଲା ବାହ୍ୟ। ତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଅନନ୍ୟ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର 4 ପ୍ରକାର। ତ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛେ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୁଣି କ'ଣ। ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଚାର ରୀତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତରଣ ଓ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ତ ତାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମ ଆଗ କାଳରେ ନା ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଟିଭି ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଲୋକଚାର ରୀତିରେ, ଯେମିତିକି ତାର ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ତ ତାମ୍ରପଡ଼ା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ବ ହେଉଛି, ପର୍ବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆକାରରେ ଏଇ କାମ କଲେ ଭଲ, ସେଇ କାମ କଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେମିତି ବୁଝାଯାଉଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ବୁଝାଯାଇଥିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତିକି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ତାମ୍ରପଟା ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ତ ଆଗ କାଳରେ କେମିତି ବୁଝିବେ ଲୋକେ ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଇ କାମ କଲେ ଭଲ, ତ ସେଇ କାମ କଲେ ଖରାପ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ମୁଦ୍ରିତ। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଜାଣି ନହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରିତ ଛାପ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ପରେ ଆମ
ସୂଚନାକୁ ଛାପା ଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ମୁଦ୍ରିତ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖବରକାଗଜ, ଚିଠି, ବ୍ୟବସାୟ, ତ ସେଇଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମାନେ ତା'ର ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତାହା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅକ୍ଷର ସବୁ ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଇ ତଥା ସମ୍ପଦ, ବାର୍ତ୍ତା ଆଦି ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ମୁଦ୍ରିତ ବା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପାଠକ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଗୋଟେ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ପଠାଯାଉଅଛି ଯେ ତମେ ଏଇ କାମ କଲେ ଭଲ ବା ଏଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରିତ ବା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପିଲାମାନେ। ତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପତ୍ର ଲିଖନ। ତ ସେଇ ପତ୍ର ଲିଖନରେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା, ଚିଠି, ମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପତ୍ର, ସରକାରୀ ପତ୍ର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା ଆଗ କାଳରେ। ତାପରେ ଯେମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଦୁଇରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପତ୍ର, ଯେମିତିକି ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାର୍ଷିକ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାର୍ଷିକ, ପିଲାମାନେ ପାକ୍ଷିକ, ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବାର୍ଷିକ। ତ ଚାଲ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ତ ତୃତୀୟରେ ଅଛି ଆମର ପତ୍ର ଲିଖନ, ଯେମିତିକି ମାନସିକ, ମାନସିକ, ବାର୍ଷିକ, ମାନେ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, କବିତା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମ ମୁଦ୍ରିତ ବା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି ମୁଦ୍ରିତ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ତ ଆପଣ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆପଣ ଲେଖିବେ କି ମାନେ ମୁଦ୍ରିତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମାନେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଛାପିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଏ ବା କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିକି ପାଠକ ନିକଟକୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାପାଯୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଏଟା 2 ମାର୍କ ସାର୍ କହିଦେଲେ ବୋଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍। ତ ପୁଣି କାଲିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପରଦିନକୁ ଆସିବ ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା 100% ସିଲେକ୍ସନ୍। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ହିଁ ପଢ଼, ଏଇଟା ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତ ପୁରା ଶେଷରେ ଆମର ଏଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆସିଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚାଇଯାଏ ତାହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ସର୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯେମିତିକି ବିକଶିତ ମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାନେ ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖବରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ପାଖକୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଯାଉଥିବା ମାଧ୍ୟମକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ବୁଝିପାରିଲ ନା, OTV, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଖବର କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଘରେ ରହିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ସାରା ଭାରତର, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ। ତ ତାହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଦୂରଦର୍ଶନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଦୂରଦର୍ଶନ ମାନେ ଟିଭି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଫର୍ଦା କ'ଣ ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ିଓ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଣି ହେବ। ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଶ୍ରବଣ, ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଣି ହେବ। ତ ଏଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ, ଦେଖି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାଲ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତ ଘ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ବାହ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆପଣ ଜାଣିବା ପୁରା ଲାଷ୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ବାହ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ବାଟରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ ଗଣଯୋଗାଯୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନିକ କାଳରେ ନୂତନ ଓ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଯାଇଅଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହ୍ୟ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଯେ ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର, ହେଡ଼ିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବାହାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଆପଣ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଚାଲ ଜାଣିବା। ତ
ତ ଅନନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ରହିଅଛି। ତ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋର୍ଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ ଛଡ଼ା ବା ରଙ୍ଗୀନ ଛଡ଼ା ଯେମିତିକି ରେଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର କଟଆଉଟ୍ ତାପରେ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧାନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଉପସଂହାର। ତ ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ଲେଖିଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯାହା ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁଛି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଚାଲ ଟିକେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବା। ତ ଆମେ ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଆମର କିଛି ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ତାହା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତାହା ଓଟିଭିରେ କହିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ ଆମ ଅର୍ଥ ପାଇଥାଉ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ, ପଢ଼ିକି ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖ, ତ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମଟି ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ତ ଯଦି ବୁଝୁଥିବେ ତ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କର। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଅଛି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଂଲିଶର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲେଖୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଂଲିଶର 1 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାହା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ପଢ଼ିବା। ଆମ ପାଖରେ ତ ସମୟ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିଦିଅ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। 1 ମାର୍କର କେବଳ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? 1 ମାର୍କର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର କେବଳ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ୟୁନିଟ୍ର କେବଳ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଢ଼ିବା। ତ ସେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ କେବଳ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେବଳ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ PDFକୁ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଏନିଂ ହେଇପାର। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ।